एहसान करा ते कानू खावा काटे, ना मैं पालक विचार करा जावां दुख बीती वाटे, ते गौर करा कान लाला सुन सुन बुलबुल दे कुरलाटे, ते संगी कोई फुलवा मैं जो लग जा चुप दी चाटे, फिटे बोला फिट चढ़ाई तां एवें मैं फिटी, अल्लाह नाल उलामा मैनू मेरे मुँह च मिठी। सानू पंजाबी दे जिहड़ा ना इनू फरोग देण वास्ते इहदे वधा वास्ते जिहड़ा सानू आ वो जरूर काम करना चाहिए। जे असीं स्कूलों कालजां च इनू लाजमी करार दे दईए, इहदे च असीं अपना सारा कुछ खतोताबत करिए ते फिर इहदी लाजमी तरक्की हो जाएगी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आयां नूं तुहाडा स्वागत करदे हां। अज दे साडे मेहमान बड़े वधिया मेहमान ने। पंजाबी शायरी दे नाल ताल्लुक है ते पंजाब दे रेतल नूं, पंजाब दे कल्चर नूं अपने कलम दे नाल बड़ी खूबसूरती नाल लिखिया। सब तो वड्डी गल जिन्हें मैनूं मुतासर कीता वो ये सी कि पंजाब पुलिस च रहिंदियां होया, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दिंदियां होया, अदब दे नाल, पंजाबी कल्चर दे नाल इन्हां दी मुहब्बत जिहड़ी है उहनूं सलूट करन नूं दिल करदा है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਅਨੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਤਲ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਛਾਬੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਤਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ? दरअसल साडा जिहड़ा कल्चर है या हुण वसेब जिहड़ा मौजूदा वा साडी नवीं नस्ल आ वो ये समझदी है कि साडी तरक्की दा राज जिहड़ा ना ये बगानियां कौमां दी पैरवी करना वा जी। ठीक। जिवें बाहरों अंग्रेज़ आए ते उन्हां ने सानूं ये सिखाया कि जिहड़ी है ना साडी तहजीब जिहड़ी आ वो बड़ी अरफा ते आला वे ते बड़ी चंगी है ते वो तुसीं अपनाओ। ठीक है, एक उन्होंने ये चीज़ दी। दूसरी उन्होंने ये चीज़ दी कि साडी जिहड़ी है ना जुबान वो बड़ी अपना उच्ची आ। ठीक है, जुबान साडी जुबान सिखो। ते तीसरी चीज़ उन्होंने अपने मजहब का भी प्रचार किया भी साडा मजहब भी सुपीरियर है तुहाडे मजहब नालों ते उहदा प्रचार करो। ते असल गल ये वे कि किसी कौम ने भी उन्हें तरक्की जिहड़ी कीती है वो अपनी मादरी जुबान च कीती आ। ते मैं मादरी जुबान की जगह जरा अपना जिहड़ा ना अपना कहना कि माँ बोली भी नहीं कहता, मैं मपेकी जबान कहना। माँ पेकी जबान, मपेकी जबान यानी जिन्ना माँ का हिस्सा उन्ना प्यो का भी है। प्यो नूं असीं बहुत ही पिछे छड्ड जाने आ ते असीं आने मतलब मादरी जबान या माँ बोली कहने आ। ते मैं कहना हुन्ना कि मपेकी जबान कहो, इस लफ्ज़ नूं फरोग दिता जाए ताकि प्यो का भी हिस्सा रहे, क्योंकि प्यो का भी हिस्सा है ना साडे वसेब च भी, साडी रेतल च, साडी वसों च ते साडी जुबान च ते साडी इस बोली च। बल्कि बोली का लफ्ज़ कहना ही नहीं चाहिए। साडी जुबान जिहड़ी पंजाबी बहुत बड़ी जुबान आ। मैं तर्जमा करदे होया देखिया कि किते मैनूं अटकल नहीं हुई अपना शिकवा जवाब शिकवा का तर्जमा करदियां कि मैनूं जिहड़ा ना पंजाबी च लफ्ज़ ना लब्भा होवे, मुतबादल लफ्ज़ या उहदा नेमुल बदल या उहदा तोड़ ना लब्भा होवे उस लफ्ज़ का। ते एक एक लफ्ज़ की जगह एक एक लफ्ज़ पूरा बराबर ते खड़ा, बल्कि जिहड़ा वा सगों पंजाबी दे लफ्ज़ बहुते ने। ठीक है, एक लफ्ज़ की जगह तुसीं कोई लफ्ज़ मेरे लागे दसो, मैं तुहानूं उहदे मुतबादल कई लफ्ज़ दसांगा। एक मतलब आ कि बैल ही आ उर्दू च या बुलवा इहदे च इंग्लिश च, ते ओहदी जगह ही दां दा ढग्गा वा, सावा वा, चीना वा, गदरा वा, बग्गा वा, ते ओहदे विच बड़े साढ़े को 25-26 लफ्ज़ ने ऐसे जिहड़े ओहदे बौल्द दी जगह असीं बोलदे आ। ठीक है, ते ओह जिहड़े आ ओह असीं ओहदी जगह वरत सकदे आ। ते इह साडी जुबान भी वड्डी आ ते साडी रेतल भी बड़ी वड्डी आ। ठीक है, इस करके सानू इहदा प्रचार करना चाहिए। वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, वो असल असी दूसरिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਪਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਨੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਥ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮਲ ਬਦਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਜ਼ਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਚਚੇਰ ਆ, ਮਲਵੇਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਫੇਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਚੇਰ ਆ ਮਲਵੇਰ, ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਗੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਬਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਗਾਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਹਿਨੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਲਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਸੀਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਸਰਾਹਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਟਕੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਚੜਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਫਹੂਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਤਸੱਵੁਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਾਫੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਸੀਅਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਰੀਦ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਰੀਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਟਕੇ ਤੇ ਝਿਜਕੇ ਤੇ ਭਟਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਦੀ ਚੂਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਂ ਹੀਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ 'ਚੋਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹਟਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਟਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BS ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾ 3 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਿਸਾਬ ਤੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਐਮਏ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲਾਮਹਲਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਰਸੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਏ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਮਹੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 72-73 ਸਾਲ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ ਵਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਦਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੇ ਮਪੇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਜਨਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਅਨਹੋਣਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਹੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾਹੇ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਵਸੂਰ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਖੈਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਵਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਏ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਾਂ, ਆਪ ਕੁਮਾਰੀ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਆ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵਿਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਰੋਟੀ ਪੇਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਧਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਗਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ PhD ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ 'ਚ PhD ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 25 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕੂਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕੀ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 24 ਘੰਟੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਵਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਲੱਗਾ ਨਸਰ ਅਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਅਲੱਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਖੁਦਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਲੀ ਲੱਗੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟੇ ਨਾ ਮਿਸਰੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 6ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਵਜ਼ਨ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਅਬਦੁਰਸ਼ੀਦ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਵੀ ਆ, ਸੌਤੀ ਆਹੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਬਾਵਜ਼ਨ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਖਿਆਲਾਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਫਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਪੇਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਸੀਲੀ ਤੇ ਇਹ ਭਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਨ ਨਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਰਖਤ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਬਰਗ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਸੂਤ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ ਵੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਉਰਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਫਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਫਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ASI ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 3-4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ASI। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 2015 'ਚ ਆਇਆ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ FA ਸੀ 2009 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਕਵਾਣੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ BA ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ BA ਕੀਤਾ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2 MA ਕੀਤੇ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ MA ਉਰਦੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ MPhil ਵੀ ਗਾਂਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਆ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ MPhil ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ 8-10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪਣ ਦੇ ਮਾਹਲ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਕਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਾਪਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫਿਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਸਾਨੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਤਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨਾ ਦਰ ਸੀਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ 1200-1300 ਤਬਾਜ਼ਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਨੀਫ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੁਰਤਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਿਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਨਰਯੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦੀ ਹੈਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀਆ ਵਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤਰਜਮੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਰਜਮੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਦਰ ਫਲੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਸਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਨੇ। ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਫਸਾਨਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੱਦਰਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਮ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਕਿ ਹਮ ਅਸਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਿਸਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਲਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ BS ਦੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ MA ਦੇ ਨਿਸਾਬ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ BS ਉਰਦੂ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਵਿੰਗਾ। ਹਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ कोई नात दा एक बंदवा के अंबरी की कलमात अल्लाह ने लिखी, अल्लाह अपनी ज़ात अल्लाह ने लिखी, ते ए ज़ाती कम हथी रब ने कीता, सब तो पहली नात अल्लाह ने लिखी। ਆਹ अच्छा इसी तरह ही वो शिकवा जवाब शिकवा का एक बनता हाँ जी, सुनाना बिल्कुल, तर्जमे दा बिल्कुल। कि क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमा तन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ खामोश रहूं, जो रतामोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है है मुझको। कानू मैं नुकसान करा ते कानू खावा काटे, आहा ना मैं भड़क विचार करा जावां दुख बीती वाटे, हाँ। ते गौर करा कान लाला सुन सुन बुलबुल दे कुरलाटे, ते संगी कोई फुलवा मैं जो लग जा चुप दी चाटे, आहा फिटे बोला फिट चढ़ाई तां एवें मैं फिੱਟੀ, आहे। अल्लाह नाल उलामा मैनू मेरे मूँह विच मिੱਟੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋਗੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਜ਼ਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਜਾਗੇ, ਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਾਂ ਅਨਵਰ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਜਾਗੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਅੱਖ ਦਾ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਲਾਵਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੇਮਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੇਮਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ, ਵਗਦੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸੁਖਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੋ ਸੁਖਨੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਬਾਗਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਹ ਖਿੜਕੀ ਇਸੋ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਡੀ ਇਸੋ ਨਾ ਚੱਕੀ ਕਿ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਜਿੰਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਦੱਬ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ, ਸੀਡ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜੀ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਜੀ, ਸੀਡ ਵੀ ਡੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ, ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਬ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਸ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਖੋਤੀ ਖੋਤੀ ਗਦੀ ਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 300 ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਕੱਢ ਛੜੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਛੜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੌਣੇ 300 ਲਿਖ ਛੜੀ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ। 300 ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ 25 ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 300 ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੁਸਅਤ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਖਲਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੁਸਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖਲਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।